آگے ارشاد فرمایا، امام شافعی بیان کرتے ہیں، امام شافعی آپ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شاگرد ہیں امام مالک کے۔ امام مالک کی ایک نصیحت بیان کر رہے ہیں، اور امام عبد الوہاب الشعرانی ان تمام اقوال کو جمع کر رہے ہیں ارکان الطریق میں۔ امام شعرانی اور دیگر بہت سے ائمہ نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی کتب میں اسانید کے ساتھ ان کو روایت کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، قال للامام مالک، مجھے میرے شیخ امام مالک نے کہا، یا محمد، ان کا نام تھا محمد بن ادریس الشافعی، اے محمد بن ادریس الشافعی، اجعل علمک ملحا وادبک دقیقا، اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے علم کو نمک کی طرح بناؤ، اپنے علم کو نمک جتنا رکھو اور ادب کو آٹے جتنا رکھو۔ اگر ادب آٹے جتنا ہوگا اور اس میں علم نمک جتنا ہوگا تو علم پھل لائے گا، علم نافع ہوگا۔ یہ تناسب ہونا چاہیے۔ علم تب حلال ہوتا ہے، تب نافع ہوتا ہے، تب صبر آور ہوتا ہے، تب فیض بخش ہوتا ہے، تب نفع رساں ہوتا ہے، تب باعث خیرات و برکات بنتا ہے علم، اگر نمک بھر علم کے ساتھ آٹے جتنا ادب شامل ہو۔ اور اگر علم سے ادب سرے سے ہی نکال دیا گیا ہو تصور دین میں، اس علم سے کیا حاصل ہوگا امت کو؟ سوائے تنفر کے، بغاوت کے، پریشانی کے، فتنہ کے، دلالت کے، اور کیا ملے گا؟ آخری قول دینا چاہتا ہوں۔ اب امام مالک کے ایک اور شاگرد ہیں جلیل القدر عبد الرحمن بن القاسم۔ امام عبد الرحمن بن القاسم یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں، یعنی عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ نسب ہے ان کا، یہ حضرت محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں۔ عبد الرحمن، اب قاسم ان کے بیٹے، محمد بن ابی بکر کے، اور عبد الرحمن بن ابی بکر، اور جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، اور یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، جلیل القدر ائمہ میں سے۔ امام مالک کے وہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی صحبت میں 20 سال رہا۔ کتنے سال رہا؟ 20 سال میں نے امام مالک کی صحبت میں گزارے، اور امام مالک نے ان 20 سالوں میں تعلیم کے لیے گیا تھا۔ 20 سالوں میں امام مالک نے 18 سال فکان منہا 18 سنۃ فی تعلیم الادب، 18 سال تک امام مالک نے مجھے صرف ادب سکھایا، کچھ اور نہیں بڑھایا۔ 18 سال ادب کی تعلیم دی، وسنتان فی تعلیم العلم، 18 سال ادب سکھا کر آخری 2 سال مجھے علم سکھایا۔ ہائے ہائے، آخری 2 سال علم سکھایا، اور فرماتے ہیں فلیتنی جعلت العشرین کلھا ادبا، آج پچھتاوا لگتا ہے اس عمر میں کہ کاش وہ 2 سال بھی جو میں نے علم پہ لگائے وہ بھی نہ لگاتا، 20 کے 20 سال ادب پہ لگا دیتا۔ اس لیے کہ دین کا جو فہم اور دین کی جو معرفت اور دین کی معرفت میں جو لطف اور لذت اور جو کیف اور جو نور اور سرور ادب کے ذریعے سے ملا تھا، وہ کتابی علم سے نہیں ملتا، اصل دین ادب سے ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے کتابیں تھوڑی پڑھی تھی۔ یہ کیوں عقیدہ ہے اہل سنت کا؟ کیوں عقیدہ ہے کہ کوئی کتب اور غوث بھی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا؟ یہ عقیدہ ہے یا نہیں کہ کوئی کتب اور غوث بھی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا؟ اور کوئی عالم، خواہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، وہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو، وہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کیوں نہ ہو، کوئی امام علم و فن بلال جیسا بھی نہیں ہو سکتا، جن کے مخارج بھی درست نہ تھے۔ کیوں ہے؟ انہوں نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں،
लाखों किताबें उम्मत को पढ़ा दी हैं, हजारों लिख दी हैं, इल्म के समंदर बहा दिए, और इल्म के समंदर बहाकर एक ऐसे सहाबी के बराबर भी नहीं हो सकते जिसके मखरज भी दुरुस्त न थे, जिसने कोई किताब न पढ़ी थी सिवाय कुरान या हुजूर के। क्या फर्क था? उन्होंने अदब सीखा था, आका अलैहिस्सलाम से सुना, मोहब्बत और अदब की निगाह से देखा, और हुजूर से दीन सीखा था। वो दीन अदब के तरीक पर था, किताब के तरीक पर न था। तो इल्म अदब का मुकाबला नहीं करता। तो वही दीन दोस्तों मोतबर है, और उसी दीन की तबलीग और उसी दीन का प्रचार और वही रिवायतें और वही बातें दीन की हक हैं जो अदब के खिलाफ न हो। परखने का एक मेयार भी होता है। इल्मुल हदीस में एक उसूल रिवायत है, एक उसूल दिरायत है। दो तरीके से परखते हैं। अगर दिरायत का उसूल मतन का बता रहा हो कि अदब के खिलाफ है तो उसे कबूल न करें, उसे बयान न करें। ये बात उमूमी थी कि अदब किस तरह। अब हम मंजिल की तरफ आ रहे हैं। अब मैं इख्तिसार से, चूंकि दोनों का जिक्र किया गया है, सहाबा कराम के औरों के भी नाम लिए गए हैं, रिवायत के तौर पर एक इल्जाम जड़ दिया और एक फितना पैदा कर दिया और एक बेअदबी की फिजा बना दी। सैयदना अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु कर्रमल्लाह वजहुल करीम और अलैहिस्सलाम वो सब चीजों के हकदार हैं। उनको टारगेट बनाकर और अलैहिस्सलाम सिवाय अहले बैत के किसी और को नहीं कहते, चूंकि इन पर सलात अल्लाह ने नमाज का हिस्सा रखा है, नमाज का हिस्सा रखा है। और अगर बाज अहबाब ऐसे हो जिनकी समझ में नहीं आती तो सादा सा बाई दिवे कर लो कि मैं सैयदना अली को अलैहिस्सलाम कह दिया, तो कईयों को समझ में ये बात नहीं आती कि यह अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए, सिर्फ अंबिया को। ये भी मुगालता है, बेइल्मी है, ये बेइल्मी। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम पे सलाम भेजते हैं, क्या कहते हैं तशहुद में? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आका अलैहिस्सलाम पे सलाम भेजते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ के उसके बाद आगे क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैना। हर नमाज पढ़ने वाला कहता है मेरे ऊपर भी सलाम हो। तो आपके ऊपर सलाम जायज है, मौला अली पर नाजायज है। कितना अजीब तसव्वुर हो गया है, कितना अजीब तसव्वुर हो गया है। हर नमाज में आप अपने ऊपर सलाम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम हो। और किसी ने कह दिया अली पर सलाम हो, हसन और हुसैन पर सलाम हो। आप पर, हम पर, सब पर सलाम जायज है, और अली और हसन हुसैन पर नाजायज है। ये दीन कहां से लिया है? नमाज के उसूल के खिलाफ है ये बात कहना। इससे आगे और आसान कर देता हूं। कुछ कहेंगे भी मैं तो नमाज नहीं पढ़ता, मेरे ऊपर ये कैसे बात आ गई, मैं तो सलाम अलैना कहता ही नहीं हूं। अच्छा भाई, आपको भी ठिकाने लगा देते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ते जब आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। नमाजी बेनमाजी हर एक को कहता है तुम पर सलाम हो। तो बेनमाजियों पर भी सलाम जायज है, और अली और हसन और हुसैन पर नाजायज हो गया। अस्तगफिर, हर एक पर सलाम पढ़ते हो भाई। सलाम है क्या? आप पर सलामती हो। और है क्या? आप पर सलामती हो। तो ये सारी बातें सिर्फ अदब की कमी की वजह से हैं। अदब से शरे सदर होता है, उससे तामुक और तफक्को आती है, गहराई और गिराई आती है, पर्दे उठते हैं और बहुत सी चीजों की समझ आ जाती है। अगर अदब नहीं होता तो दरवाजा बंद रहता है, दरवाजा फहम का दरवाजा बंद रहता है, तफक्को नहीं आता। अब इसमें चूंकि जो एक फितना पैदा हुआ उसमें सहाबा कराम को भी लिया गया और फिर टारगेट सैयदना मौला अली और मुर्तजा को बना दिया। और हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम वो हस्ती हैं, अल्लाह की शान है कि उनको दोनों मर्तबे हैं। वो सहाबा में भी हैं, वो अहले बैत में भी हैं, वो खुलाफाए राशिदीन में भी हैं, वो अहले बैत में भी हैं। वो तो दो तरफ से रुतबे पाते हैं। जो मर्तबा खुलाफाए राशिदीन का होगा, जो मर्तबा, वो मौला अली को भी मिलता है।